그 모임을 시작하기 위해서 윤한 소장님께서 얘기해 주시고 저희가 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하늘에 계신 원하신 하나님 아버지, 오늘 저희들이 이렇게 모여서 주님의 말씀을 들을 수 있는 시간을 주심에 감사드립니다. 저희들에게 이렇게 교사님을 주셔서 저희들이 주님의 말씀을 들을 수 있는 시간을 주시면 감사드립니다. 저희들이 이것에 대해서 배우는 동안 주님의 영이 함께하여서 저희들이 많은 것을 느끼고 많은 것을 배울 수 있도록 축복해 주세요. 늦은 시간에 모두도 피곤할 텐데 건강을 축복해 주시옵고 저희들이 이것을 통해서 많은 것을 느끼고 더욱더 주님께 가까이 갈 수 있도록 축복해 주시옵소서. 이 모든 것을 우리 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 지난주에 우리가 이야기를 나눈 것들은 조세 스미스의 첫 번째 시연까지에 대한 이야기였어요. 그래서 이게 뭐 교회 일이 사실 보면 교회 회복이 이루어지기 전까지 이야기를 나눴고, 뭐 그런 저 준비들에 대한 이야기를 나눴고, 그다음 조세 스미스의 첫 번째 시연을 위한 준비들이 실제로 주님께서 어떻게 그것을 도우셨는지에 대한 이야기들도 나눴는데요. 처음에 이제 제가 좀 제시한 의문들은 이런 거 다 우연인데, 결국 모여서 우연이 아닌 것처럼 결과적으로 그렇게 된 거지. 뭐 이거를 우리가 진짜로 좀 너무 과장 아니냐 이런 얘기로 좀 시작했던 기억이 납니다. 음, 그리고 우리가 알게 된 것들은 주님의 일은 결코 우연이 아니라는 것에 대해서도 이야기를 나눴죠. 주님은 모든 것을 계획하신다. 우연의 일치를 빌려서 일하시는 것이 아니라 신성한 계획에 따라 일하신다라는 것이 지난 시간에 우리가 나눈 것들에 대한 핵심 내용이었고, 또 조세 스미스의 첫 번째 시연까지 이야기를 나눈 다음에 우리가 그것들을 보는 것, 증거를 얻는 것, 그러한 것의 중요성은 어떤 논리적이나 이러한 것으로 설명되는 것이 아니라 영의 역사하심, 성신을 통해서만 가질 수 있는 것이라는 것에 대해서도 이야기를 나눴습니다. 지난 시간에 못 본 영상이 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 그걸 먼저 보고 시작할 텐데요. 여기 계신 분들 중에는 보신 분도 계실 거라고 생각하고, 못 보신 분도 계실 거라고 생각하는데, 요걸 먼저 볼 거예요. 요 영상은 어떤 영상이냐면, 2007년에 헨리 아이림 회장님께서 처음으로 제1회장단의 일원으로서 부름을 받으셨을 때의 그 인터뷰할 영상이고요. 그 당시에는 쿠언티넬 쿡 장로님도 사도로 이제 부름을 받으셨던 비슷한 시기에 부름을 받으셨기 때문에 두 장로님이 같이 인터뷰를 하셨는데 거기에서 이제 사회자가 했던 질문이 어, 당신은 스탠퍼드, 하버드 스탠퍼드 교수, 뭐 당신은 변호사, 뭐 법조인 이런 아주 화려한 경력들을 가지고 있는데 그 경력들이 교회 일하는데 도대체 어떻게 어떤 도움을 주느냐 이러한 얘기들에 대한 이야기를 질문을 해요. 그래서 아이링 회장님께서 답하시는 거에 대한 영상인데요. 보시면서 지난 시간도 마찬가지고 이번 시간에도 그러한 내용들을 다루겠지만 주님의 일을 하는 방법이 밖에서 일하는 방법과 어떻게 다른지를 좀 주의 깊게 보시면서 한번 보시면 좋겠습니다. 어, 잠시 영상을 보시고 저희가 이 이야기를 좀 더 이어가겠습니다. 보시겠습니다. For Eyring in particular and Elder Cook as well. I understand that as a Harvard Business School graduate, you are in a unique position in many ways in terms of how the secular world looks on this appointment. We've also seen a couple of Harvard graduates appointed to leadership positions at Ricks, the former Ricks College, BYU Idaho, and at BYU Hawaii. Is the church making some statement about its tend to pursue Harvard MBAs here? I wanted to know how you see your particular professional background helping you in your calling, as well as how Elder Cook sees his role as an attorney helping him in his calling. I'll let him defend the law. I'll defend the Harvard Business School. Actually, the best way to do it is to tell you the story. By the way, the president in Hawaii, Steve Wheelwright, who was a professor at Harvard, was my PhD candidate when I was a professor at Stanford. I was his thesis chairman. And so it is a tight web, in terms of people that we know. Although the Lord did that, I had nothing to do with that. But I would just say this, the way to look at Harvard and its effect, at least personally,
is with this story. When I first came as the president of Ricks College, I attended my first meeting that I'd ever been in, watching the general authorities of the church, the first presidency and others, running a meeting. I had been studying for the 10 years I was a professor at Stanford how you make decisions in meetings, in groups. So I got a chance, here's my chance to see the way the Lord's servants do it, of which I now am one. But my first, I looked at it with my Harvard, Stanford eyes, and I thought, this is the strangest conversation I mean, here are the prophets of God, and they're disagreeing in an openness that I had never seen in business. In business, you're careful when you're with the bosses, you know. Here they were just, and I watched this process of them disagreeing, and I thought, good heavens. You know, I thought revelation would come to them all, and they'd all see things the same way in some sort of, you know, and it was more open than anything I had ever seen in all the groups I'd ever studied in business. I was just dumbfounded. But then after a while, the conversation cycled around, and they began to agree. And I saw the most incredible thing, that here are these very strong, very bright people, all with different opinions. Suddenly the opinions began to just line up, and I thought, I've seen a miracle. I've seen unity come out of this wonderful, open kind of exchange that I'd never seen in all my studies of government or business or anywhere else. And so I thought, oh, what a miracle. And then it was President Harold B. Lee was chairing the meeting. I think anyway, it was a Board of Education meeting. And I thought, now he's going to announce the decision, because I've seen this miracle. And he said, wait a minute, I think we'll bring this matter up again some other time. I sense there is someone in the room who is not yet settled. And they went on to the next item, and I thought, that is strange. And then I watched somebody, one of the brethren, I think one of the 12, walk past President Lee and say, thank you. There's something I didn't have a chance to say. So I want you to know, the main thing you do about Harvard and Stanford, and I love that, I hope this doesn't offend my wonderful friends, forget it. We're in another kind of thing here. This is what it claims to be. This is the true church of Jesus Christ. Revelation is real, even in what you call the business kinds of settings. And a great man whom I love and will always love, President Harold B. Lee, taught me a great lesson that says, no, we can be open, we can be direct, we can talk about differences in a way that you can't anywhere else, because we're all just looking for the truth. We're not trying to win. We're not trying to make our argument dominate. We just want to find what's right. And then a man sensitive enough to sense, without anybody saying anything, that somebody in the room was not settled. And again, there's a kind of process of openness, and yet coming together and having confidence that you know what the Lord wants, not what we want. That is, I loved Harvard, I loved Stanford, had a great time there. My wife is here. We spent the first 10 years of our married life. I was a professor at Stanford, thought I'd stay there forever, and had tenure, and how happy we were. And then went to Rexburg, Idaho from there, and then came down here and found out that there was a kind of making decisions and working together in groups that I have never seen anywhere else in the world except here. 네, 보시면서 어떠셨는지 모르겠네요. 사실 우리가 생각할 때 그런 이제 제일회장단과 12사도정원 정도 되는 그룹이라면 진짜 막 모두가 계시를 받아서 친절하게 막 서로 얘기하면서 와, 이렇겠지라고 생각할 수 있는데 굉장히 치열한 토론이 이어진다고 합니다. 그리고 그런 치열한 토론 끝에서 점차 의견이 모아지고 모두가 결국은 어, 하나로 그 의견이 모아지면서 영의 영감을 받아 각자가 다른 것을 이야기하기 시작했지만 그 모든 의견들이 하나로 모아지는 경험들을 하는 것이 주님의 평의에 일하는 방식이고 또 동시에 그러한 일을 할 때 누구라도 온전히 그 마음을 다 더하지 못했을 때 혹은
완전히 그곳에 함께하지 못했을 때 그것을 기다려주는 경험. 그리고 뭐 이거는 전혀 효율적이지도 않죠. 효과적이지도 않다고 할 수도 있죠. 그렇지만 교회가 일하는 방식은 이렇게 일하는 것이고, 또한 주님의 방법대로 일했을 때 우리는 때로는 이것이 효과적이거나 효율적이 않다고 느낄 수 있지만 가장 좋은 결과들을 얻을 수 있는 방법이라는 것을 저 또한 간증으로 좀 드리고 싶습니다. 그래서 교회는 이러한 방식으로 일합니다. 때로는 누군가가 굉장히 속 터질 때도 있고, 누구를 기다려야 할 때도 있고, 때로는 누군가 때문에 화가 날 수도 있지만, 그런 과정에서 때로는 그 주님의 방식이 뭔가를 정말 고민해 봐야 될 때가 있는 것 같아요. 주님의 방식은 그러한 방법으로 이 교회 회복 때도 계속 일해 왔다는 것을 전해드리고 싶었습니다. 이번 주에 있는 역사적 배경들을 간단하게 요약해서 좀 공유해 드리자면, 교재에 있는 걸 제가 좀 긁어왔는데, 요런 형태, 요 정도입니다. 카톡방과 채팅창에 둘 다 나눠드렸는데요. 뭐, 연대순으로 보면, 이제 모로나의 천사의 방문이 있고, 조세 스미스가 등판을 얻기까지의 4년간의 과정, 물론 그 와중에 이제 형 엘빈이 사망하는 것도 있고, 조세 스미스가 에머 스미스와 결혼하는 경험도 일어나게 됩니다. 그리고 결과적으로 4년이 조이 스미스가 4년 동안 훈련을 받고 금판을 받은 이후에 그 번역하는 과정, 그리고 번역하는 과정에서 음, 마티네리스의 도움, 그리고 116쪽의 분실, 올리버 카우드리기가 제 개인적으로 서기를 시작한 것, 요것까지가 오늘 다루게 될 내용인 것 같아요. 좀 먼저 좀 빙의를 좀 하셔야 되는데요. 오늘은 여러분들이 조세 스미스에게 좀 빙의를 하신 상태로 이 이야기에 좀 빠져들었으면 좋겠다고 생각합니다. 그래서 의견을 내실 때 여러분들 항상 내가 조세 스미스라면 어땠을까라는 생각을 가지고 좀 이야기를 해보셨으면 좋겠다고 생각해요. 성도들 3장의 이제 시작 부분에는 그 조세 스미스가 첫 번째 시연을 본 것이 1820년이었는데요. 1820년 봄이었는데 그 이후에 정말 아무것도 없이 3년 반이 흘러갑니다. 그리고 모로나의 천사의 방문을 받은 것이 1823년 9월 21일이었어요. 그 3년 반이 지났단 말이죠. 근데 여러분 만약에 여러분이 첫 번째 시연을 봤어요. 첫 번째 시연을 본 다음에 시간이 막 이렇게 흘러갔잖아요. 3년 반이 아무것도 없이. 그 다음에 또 천사의 방문이 있거나 하나님이 다시 방문했다거나 계시가 내려왔고 이런 거 없이 그냥 쭉 간 거예요. 내가 조셉 스미스였다면 여러분은 어떻게 느끼시겠냐 이거죠. 빙의가 되고 계십니까? 내가 조셉 스미스라면 도대체 나는 음, 어떤 감정으로 그 시간을 좀 보냈을까요? 지금 몇 분 들려주실 분이 계십니까? 좀 상상이 되십니까? 내가 조셉 스미스라면 혼란스러울 것 같다. 김재자매님 채팅창에 남겨주셨는데요. 감사합니다. 혹시 또 있나요? 혼란스러웠다도 그렇죠. 좀 혼란스럽죠. 왜 다음 뭐가 없지? 이게 뭔가 좀 빨리빨리 진행될 것 같았는데 3년 반 동안 진짜 아무것도 없다는 거는 뭐 이유도 없어요. 뭔가 뭔지도 모르겠어요. 혼란스러울 수 있죠. 다른 여러분이 조셉 스미스였다면 또 어떤 생각이 들었겠습니까? 아, 오주영님 어서 오시고요. 뭘 잘못했나 싶다. 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 그러니까 내가 뭘 잘못해서 아이고 계시가 다시 오든지 뭐 그다음 뭘 할지 알려주셔야 되는데 안 오시는 거 보니까 내가 뭘 잘못했나?
라는 마음을 가지고 있기도 하죠. 실제로 그런 마음이 완전히 일치했는지는 모르겠지만, 조지 스미스 역사에 보면 실제로, 어, 그 28절로 가면 그 부분이 나와요. 28절, 29절 이렇게 돼서 잠깐 여러분들께 소개해드리는, 한번 여러분들이 같이 보셔도 되는데, 그 부분을 제가 좀 공유해 드릴게요. 슉, 보이십니까? 29절, 조지 스미스 역사 29절에 있는 내용인데요. 종종 나의 약점과 불안전함에 정죄받는 느낌을 가졌고, 9월 21일 저녁, 1823년이죠. 이때 자신이 가지고 있는 어리석음, 허물, 이런 것들에 대해서 기도하고 회개하고 처지와 입장을 알 수 있도록 간구했대요. 사실 이때 이 당시에 조세 스미스가 보냈던 시절들은 28절에 좀 잘 나와 있는데 여기에 보시면 뭐 사실은 그 당시에 조세 스미스는 굉장히 이미 유명했어요. 왜냐하면 우리가 첫 번째 시연을 본 다음에 그냥 조용히 산 게 아니라 이미 하나님과 예수 그리스도를 봤다고 주장하는 사람으로 소문이 났고 여러 목사들에게 불려다녀야만 했고 여러 방해들도 이미 받았어야만 했고 핍박을 받고 있는 상황이었고 또 온갖 유혹에 노출되었다는 것도 우리가 경전을 통해서 볼 수 있습니다. 그래서 여기에는 뭐 인간의 본성으로 결점을 드러냈고 여러 가지 유혹에 빠졌다는 이야기도 있지만, 뭐, 큰 죄나 사악한 죄를 범했다고는 말하지 않았다고 기록되어 있죠. 조지 스미스 자체가 그 MBTI로 따지면 굉장히 E였거든요. 외향적인 성격이었기 때문에 그냥 친구들하고 쾌활하게 누구 어울리고 놀러 다니고 이런 것들은 뭐 어떻게 보면 자연스러운 일이죠. 그런 상황이었던 것 같아요. 그 와중에 또 보면 그 성도들에 보시면 어떤 기록도 있냐면 그 와중에 그가 가졌던 길거리에서 주웠던 돌이 하나 있는데 땅속 깊은 곳에서 작은 돌멩이 하나를 발견했고 요것을 어, 돌멩이 그 당시에 사람들의 어떤 생각 중에 하나가 그 잃어버린 물건이나 숨겨진 보물을 찾기 위해 특별한 돌 같은 것을 쓴다는 그런 이야기들이 있었대요. 그래서 혹시 이 돌멩이도 그런 물건이 아닐까? 이렇게 해서 그 돌멩이를 들여다봤더니 육안으로 볼 수 없는 것들이 보였다고 그랬어요. 그리고 가족들도 이것에 대해서 실제로 놀라워했다고 기록되어 있는데 이것이 바로 우리가 이게 알고 있는 선견자의 돌이라고 하는 돌이었습니다. 재밌었죠. 이거는 뭐 여러모로 하여튼 유명해진 거예요. 돌도 선견자의 돌이라고 하는 그 당시에 이제 선견자의 돌로 부르진 않았겠지만 뭔가를 볼 수 있는 돌도 가지고 있다고 하고 이것 때문에 나중에 이제 조사이아에게 그 이제 채용되거든요. 아이작 헤일이라는 나중에 장인어른이 되는 엠마 스미스의 아버지인 아이작 헤일과 함께 채용돼가지고 스페인 보물을 찾아다닐 때도 요 경험이 굉장히 좀 유용하게 경력처럼 받아들여지게 되는데요. 뭐 이렇게 일상생활을 살아가고 전혀 종교하고 관계없는 것 같은 삶을 살아가고 있었던 거죠. 어떤 의미에서 저는 이러한 삶을 살았다면 그 첫 번째 시연이 물론 그렇게 분명하고 내가 알고 있고 내가 알고 있는 것을 주님이 알고 있기 때문에 내가 그것을 부인할 수 없다고까지 말했지만 한 3년 반이 지나면 생각보다 그 기억이 되게 뭐라고 하죠? 좀 희미해지는 느낌? 그게 진짜 있었던 일인가? 있었긴 했겠는데, 와, 왠지 꿈 같은 느낌이 들고, 그런 생각도 했을 것 같다는 생각도 했어요. 실제로 제 아내가 지난주에 마룬5 콘서트를 갔다 왔습니다. 마룬5 콘서트를 이렇게 어떻게 그 초청을 받아서 뭐 초청을 받은 건 직접 받은 건 아니지만 누가 이제 초청표를 공짜로 얻었나 봐요. 그래서 그거를 이제 한 표 두 장이 남아서 그 중에 한 장을 저희 아내가 선물로 받게 되는데 그래서 갔다 왔는데 그 갔다 온 날에는 너무 좋은 거예요. 밤에 와가지고 좋아서 저한테 막 새벽까지 이 노래도 불렀고 이 노래를 불렀고 이 얘기를 해주더라고요. 근데 그 다음 날이 되니까 벌써 꿈 같아요.
그 마룬 5를 어제 본 게 꿈 같은 거예요. 그래서 한 월요일쯤, 일요일 저녁이었나? 이제 월요일쯤 되니까 이제 자기가 찍었던, 핸드폰에 찍었던 그 노래 영상들을, 공연 영상들을 조금씩 조금씩 막 살펴보면서 막 기록을 하고 있는 거예요. 잃어버리지 않게 기록을 하더라고요. 그러다가 어디까지 갔냐면, 제가 이거 꼭 공개해 드리겠습니다. 여기까지 갔습니다. 이제 마침내 그 만화로 승화시켜서 그림을 그리는 순간까지 이르렀어요. 이게 지금 표지 모델, 표지인 것 같아요. 이렇게 해서 아마 시작할 것 같은데, 여기까지 가는 거예요. 그래서 월요일 날 저녁에는 이거를 그리고 있더라고요. 그래서 표지를 한 5개쯤 그린 다음에 뭐가 괜찮아? 이러면서 저한테 보여주는 거예요. 제가 제일 좋아했던 버전을 제가 들고 왔습니다. 웃기죠? 그러니까 제 아내도 그 정말 그 황홀했던 그 공연의 순간을 기억하는데, 음, 이틀만 지나가고 굉장히 꿈 같았던 거죠. 그런데 이 조세 스미스의 경우엔 물론 이것이 굉장히 영적인 경험이고 선명한 기억이었지만 한 3년이 지나가면 3년 반이 그냥 아무것도 없이 지나가면 아, 내가 뭘 잘못했나? 아까 여러분 하신 것처럼 아니면 또 혼란스럽기도 하고 또 아, 뭐 내가 정말 꿈 같은 얘기인데 아, 이건 정말 있었나? 이런 의심도 들 것 같은 개인적인 생각이 드는 거죠. 그래서 기도했을 때 우리가 알고 있는 모로나의 천사의 방문을 받았습니다. 그 순간을 잠깐 그림으로 보여드릴게요. 이게 이제 여러분이 알고 있는 그 순간이에요. 천사의 방문은 아주 늦은 밤에 시작되었고요. 가족들하고 이미 오랜 시간 동안 토론을 한 상태였기 때문에 굉장히 늦은 밤이었다고 표현되어 있습니다. 그리고 늦은 밤부터 그 다음날 아침까지 이루어졌기 때문에 한잠도 자지 못했다고 했어요. 아마 농사를 하는 사람들의 입장으로 봤을 때는 아무리 늦었다고 해도 우리가 이해하는 뭐 10시에서 12시 사이라든지 그때쯤부터 새벽 뭐 6시 이 정도까지가 아닐까 싶기는 한데 이건 제 개인적인 추측입니다. 하여튼 굉장히 오랜 시간 동안 모로나의 천사의 방문을 3번에 거쳐서 받았고 우리가 알고 있는 대로 이 3번의 방문 동안 같은 내용들을 3번 반복해서 똑같은 내용들을 들었다고 알고 있죠. 잠깐 그 내용을 우리가 경전에 찾아볼 텐데요. 여러분 지금 갑진진주의 조셉 스미스 역사를 펴보시고요. 1장 30절부터 어디까지 보시냐면 53절까지 30절부터 53절까지 보시면 되거든요. 거기가 바로 모로나의 천사가 방문한 부분인데요. 여러분이 지금 모로나의 천사가 방문했던 부분들을 다시 보시면서 좀 평소보다 더 눈에 들어오는 부분들이 있는지 한번 찾아보시겠어요? 첫 번째는 내가 평소에는 좀 그냥 지나갔는데 유독 눈에 들어오는 부분이 있는지를 찾아보시고요. 두 번째는 두 번째 방문과 세 번째 방문 때 똑같은 것을 단순히 반복한 게 아니라 추가적인 얘기들을 한 것이 있어요, 모로나의 천사가. 그 똑같은 얘기만 하고 끝난 게 아니라 두 번째 때 다른 얘기를 하나 추가했고, 세 번째 때 다른 얘기를 추가한 게 있거든요. 그것들이 뭔지 한번 찾아보실래요? 잠깐 시간을 드리겠습니다. 한 5분 정도, 한 3, 4분 정도 읽어볼 시간을 드릴게요. 이런 내용을 아예 질문을 적어서 좀 드렸습니다. 이 두 부분을 좀 유념하시면서 찾아보시기 바랍니다. 지금 딱 10시인데요. 10시 한 4분까지 시간을 드릴게요.
시간이 조금 더 필요하십니까? 괜찮습니까? 그, 먼저 첫 번째 질문에 대한 혹시 여러분이 나누고 싶은 것이 있으실까요? 아마 이 부분은 여러분 거의 외우실 정도로 많이 보셨을 거예요. 특히 선교 사업을 하신 분들이라면 이 부분은 정말 많이 보셨을 것 같은데 혹시 오늘 다시 한번 읽어보시면서 좀 새롭게 눈에 띄는 부분이라든지 여러분이 좋아하는 부분이라든지 어떤 것이라도 좋거든요. 혹시 나눠주실 분이 좀 계실까요? 뭐 네, 엄청 의미 있는 것까지는 아닌데 네네. 31절에 보면 모로나이 천사가 입은 복장을 보고 조셉 스미스가 이제 이 모로나이가 성이 안에 아무것도 안 입고 있으면 알았다고 했는데 그래서 천사들은 가먼트를 안 입나? 이런 생각을 합니다. 감사합니다. 아, 네. 그런 생각을 진짜 할 수 있겠네요. 가만틀 안 입나? 그런 생각을 할 수 있겠다고 생각합니다. 근데 아마도 뭐 가먼트 형태가 바뀌었을까? 그때는 다른 형태일까? 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 사실은 아담의 시대에는 우리가 이야기하는 가먼트 형태가 그것이 아니라 처음에는 주님이 에덴 동산에서 지어 입힌 옷이 그것을 상징한다고 했으니까. 감사합니다. 좋네요. 좋은 생각입니다. 저 나눠도 네, 될까요? 네, 네, 제가 읽다가 좀 그전과 다르게 보였던 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 그, 이제 시연들을 세 개를 다 보고 나서 이제 딱 일어나서 상태가 안 좋았었는데 조셉이 이제 나는 기력이 너무나 소진되어 전혀 아무것도 할 수 없었음을 알게 되었다. 아닙니다. 그게 아니고, 음, 아, 48절에 잠시 후에 나는 침대에서 일어나 평상시대로 해야 할 일을 하러 갔다. 라고 나와 있는 게 저는 이제 그 이전까지는 조셉이 시연을 봤으니까 당연히 너무 어떤 그 나이대 아이들처럼 되게 신기한 것을 봐서 아버지한테 얘기하러 간 줄 알았는데 지금 와서 보니까 어, 이 친구가 이분이 그 평상시에 아마 너무 피곤했을 것 같은데도 해야 할 얘기하러 간 게 아니라 일을 하러 갔다는 거에 대해서 엄청 부지런하고 자기 일에 책임감을 가졌었구나라는 생각이 들었었고, 어, 그리고 그런 면에서 사실 그 시연에 대해서 되게 얘기하고 싶었을 텐데 그 시연을 정말 소중하게 생각했고, 그렇기 때문에 아버지한테도 천사한테 말하라라고 했을 때 아버지에게도 잘 말했던 거 보면 그 조셉이 어떤 성격인 줄 약간 간접적으로 보여지게 되는 것 같습니다. 감사합니다. 좋네요. 그런 부분도 굉장히 좋은 것 같아요. 이게 뭐 여러분에게 막 특별한 부분을 막 정말 특별한 뭔가를 찾는 게 아니라 지금 얘기하신 부분들이 다 좋은 부분들을 찾으신 것 같아요. 재밌네요. 지금 김지혜 자매님도 눈에 띄는 부분이 재물을 구하려는 목적을 금하신 것이 인상 깊었다. 이스라엘 집합에 참여하기 위한 목적, 선을 행하려는 목적으로 재물, 현세적 자립을 구해야 한다는 생각이 들었다. 이렇게 말씀하셨는데 감사합니다. 굉장히 해석을 잘 하신 거라고 생각해요, 이거는. 사실 이제 뒤에 살펴볼 것들이 조세 스미스가 했던 경험들이 이것에 대해서 굉장히 크게 느끼게 되는 경험들을 하게 됩니다. 근데 사실은 이게 이제 세 번째 방문 이후에 세 번째 방문 때에 들었던 것이었거든요. 그것이 그 46절에 나오는데
하늘 얻음에 있어서 오직 하나님을 영화롭게 하려는 목적 외에 다른 어떤 목적도 있어서는 안 되며 하나님의 왕국을 세우려는 것 외에 다른 어떠한 동기에도 영향을 받아서는 안 된다. 그렇지 않으면 나는 그것을 얻을 수 없다. 이런 얘기를 했다는 것이 저는 재미있다고 느껴졌어요, 저도. 근데 사실 저는 여러분 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 요거 들었을 때 그 이게 좀 되게 뭐라고 하죠? 엄격하게 들리셨나요? 여러분이 들리기에. 이렇게 얘기하면 좀 이상할 수도 있는데, 이게 정말, 이렇게 너무 엄격하게 들리셨나요? 아니면 저 같은 경우는 그냥 요거를 읽을 때 어떤 생각이 드냐면, 뭐, 뻔한 얘기 아닌가? 교회 주님의 일을 하는 거면 당연히 하나님의 일을 우선순위에 두는 거고, 다른 목적이 있으면 안 되지. 뭐, 뻔한 얘기를 하고 있네. 혹시 저처럼 이렇게 좀, 어, 나태해진 생각을 하셨는지, 그것도 좀 궁금하거든요. 요건 추가 질문이긴 합니다만. 혹시 한두 분 정도, 네, 김 제자매님? 저는 약간 하나님이 사람 심리를 정말 잘 예리하게 보신다고 생각하는데, 네. 인간 본성의 가장 취약한 부분을 파악하고 우려하는 마음에서 하셨다고 생각해서 저는 좀 되게 예리하시다고 느꼈습니다. 감사합니다. 역시 대단하십니다. 저하고는 좀 다르게 엄격하게 들으셨군요. 감사합니다. 이따 요 말씀이 얼마나 정말 예리하게 다가왔는지를 보시게 될 거예요. 음, 일단 정혜연 자매님, 이따 김 제자매님 두 번째 질문은 조금 이따 이야기하고 42절이 새롭게 느껴졌는데 시연이 조세 스미스의 마음에 열렸고 그래서 파른 판이 묻힌 것을 바로 볼 수 있게 된 것과 그곳에 갔을 때 그 장소를 바로 조세 스미스가 알아챘다는 것을 보고 하나님의 계시의 힘을 다시 한번 느끼게 되었다. 우리도 무언가를 간절히 무언가를 올바른 소망을 가지고 간구한다면 하나님께 정확한 응답을 받을 수 있지 않을까 생각을 했다. 근데 감사합니다. 그것도 굉장히 좋은 표현인 것 같아요. 좋은 생각인 것 같아요. 다만 나중에 이제 여러분이 성도들을 계속 이 부분을 읽어보셨다면 조금 다르게 느끼실 수 있는 부분도 있는데 조셉 스미스가 실제로 판을 얻어서 가지고 내려왔을 때 예. 밑에 종종 저는 진짜 그런 일이 나에게도 이런 일이 일어날까 하고 완전한 신뢰를 하지 않았던 것 같아서 돌아보는 게 되는 것 같다. 좋은 생각인 것 같습니다. 그 이것에 대한 주님의 온전한 신뢰가 우리의 삶을 살아가는 것도 마찬가지고 주님의 일을 하는데도 마찬가지인 거죠. 아까 이제 아림 회장님의 경우도 보셨지만 저렇게 해서 일이 되나? 저렇게 회의를 해가지고 저 한 사람 배려 99%다 된 건데 저 한 사람 조금 마음 불편하다고 저걸 회의를 다음에 하죠. 저 얘기는 다음에 하죠. 이게 말이 되나? 라고 생각할 때가 있을지도 모르거든요. 혹은 정말 내 눈에 볼 때는 그게 내 맘에 내 스타일이 아닌 거예요. 주님의 방식이. 근데 그거 내 방법대로 하면 잘 될 것 같은데 하는 생각도 막 드는 거죠. 오늘 이런 것들을 좀 다 보시게 될 텐데 아까 제가 얘기하고 싶었던 것은 정혜원 자매님이 말씀하신 조세 스미스가 이걸 알아챘고 정확하게 판이 어떤 장소가 있는지 알았다고 하셨잖아요. 그래서 실제로 조세 스미스가 망설임도 없이 그 판이 있는 장소로 갈 수 있었습니다. 바로 알아볼 수 있었으니까요. 근데 재밌는 거는 제가 사진 하나 보여드릴게요. 이게 실물은 아닙니다, 여러분. 실물은 아닌데 그 이제 예상도 같은 거죠. 그래서 요게 이제 우림과 둠밈 가슴판 요 실물이 이렇게 생겼겠지라고 생각해서 이제 만들어 놓은 모조품인데 그 가슴판이 이제 보이면 이 가슴판을 여러분이 보시겠지만 우림과 둠밈은 저기 그 안경테 같은 거에 걸려 있는 돌 두 개 있죠. 희끄무레한 돌 두 개. 그게 이제 우림과 둠밈이에요. 그래서 어떤 그림에서는 저거 위에 이제 문자가 새겨진 것처럼 되어 있는 그림, 그 사진도 있고, 그렇긴 한데 정확하게 어떻게 생겼는지는 모르겠어요. 뭐, 그것이 표현은 되어 있지만 완전하게 묘사할 수는 없으니까. 그렇지만 우리가 알 수 있는 거는 이렇게 그 우림과 둠밈이 어떤 이제 막 테 같은 거에 이렇게 엮여서 가슴판에 연결되어 있었다. 이 정도는 알 수 있도록 설명은 되어 있더라고요. 근데 조에 스미스가 처음 이거를 받았을 때는 이거를 어떻게 써야 되는지 도저히 모르겠는 거예요. 그래서
이걸로 뭐 들여다보기도 하고, 뭐 이거를 가지고 기도도 해보고, 별의 방법을 다 썼는데, 처음에는 아무리 시간을 들이고, 아무리 연구를 하고, 아무리 기도를 해도, 이거에 대한 사용 방법을 전혀 모르는 거예요. 주님도 안 알려주셔요. 근데 시간을 굉장히 보내면서 천천히 자신이 스스로 연구하고, 기도하고 하는 과정에서 천천히 그 방법을 깨닫게 됩니다. 그래서 나중에는 이렇게 우림과 둠민과 가슴파문을 이용해서 번역하기도 하고요. 몰몬경을 번역할 때 아시겠지만 이제 그런 어떤 데는 까만 천으로 상자 같은 거를 이렇게 둘러싸고 거기다 머리를 이제 속된 말로 이렇게 안에 머리를 집어넣으면 그 캄캄한 곳에서 선견자의 도를 통해서 그 몰몬경의 번역 내용이 보여서 그것을 이제 불러줬다는 줄눈 번역 방법도 있었고요. 나중에는 그것이 더 익숙해지고 예민해져서 자신 스스로가 더 예민해져서 아무런 도구의 도움도 없이도 바로 그냥 번역할 수 있게 되었던 경험들에 대해서도 사실 기록이 되어 있습니다. 이것도 나중에 좀 한번 나눠드릴 수 있으면 좋겠는데, 때로는 요 말씀을 왜 드렸냐면, 때로는 주님께서는 우리에게 그렇게 명확하게 알려주시는 거예요. 이걸 해라. 이거다. 이렇게 알려주시면 대부분의 경우에는 그냥 이렇게 있어요. 그냥 막 있어요. 그냥 있고 거기에서 우리가 뭔가를 계속 더듬어 보고 찾아보고 연구해 봐야 되는 경험들이 필요한 거예요. 이 경험을 우리가 오늘 다루진 않지만 올리버 카우드리가 6장에서 성도들 6장에서 그리고 교례성역 우리가 알고 있는 교례성역의 앞부분에서 실제로 이러한 얘기들이 나오죠. 연구하지 않고 구하기만 했다는 것에 대해서 그래서 자신이 해야 될 것들을 하지 않았기 때문에 몰몬경 번역에 참여할 수 없었던 올리버 카우드리의 경험에 대해서 우리가 볼 수 있죠. 그래서 양면성이 있는 것 같습니다. 다만 대부분의 경우에 주님께서 우리에게 요구하실 때 뭔가를 주실 때에는 이런 명확한 가르침이보다는 원리를 알려주시고 모든 것 중에 우리가 그것을 선택하게 하는 것도 있으신 것 같아요. 여러분이 이것을 보셨는지 모르겠는데 제가 그 영상을 하나 짧게 전체는 아니고 그 짧게 하나만 좀 같이 보겠습니다. 이거는 예전에 그 베드나 장로님, 베드나 장로님과 자매님이 그 연차 대회 그 페이스 투 페이스를 하셨던 건데 거기에서 실제로 성신을 인식하는 것과 관련된 질문이 나왔었어요. 그래서 그 앞부분만 잠깐 좀 보시겠습니다. Serenity from Canada and William from French Polynesia. They have similar questions. Serenity asked, how do I tell the difference between promptings from the Holy Ghost and my own thoughts? And William asked, can you teach me how to recognize the Holy Ghost when he speaks to me? You start. I'm going to turn to the scriptures. I love a scripture that answers this question for me. So Okay. let me find it quick. So you want me to go? Okay. Please. I think we overcomplicate this. I think we overanalyze it. Moroni teaches that all good emanates from Christ. So if you have a thought to do something good, it's prompted by the Holy Ghost. So, for example, if a student goes to early morning seminary class and your mother every day says, be sure to say your prayers, and one day you forget to say your prayers, and in your mind you hear your mother's voice saying, be sure to say your prayers. Is that the Holy Ghost or is that you? What difference does it make? Is Moroni going to come to deliver that message? Or would the Holy Ghost use the memory of your angel mother to deliver the same message? So if it invites and entices to do good, it comes from Christ, and we ought to do it. Now, I'm sure these folks who ask the question, well, okay, but what if I'm making a decision about should I go to this school or should I go to that school? How do I begin to know the difference? You study it out in your own mind.
You don't just sit and wait for heaven to deliver the answer. You have to learn about the two options. You do your best to understand and compare them. And then ultimately you make a choice. And you take that option that you've selected in prayer to our Heavenly Father, and you ask in the name of Christ, is this the right one? You and I have the responsibility to study that out. If it's right, then over time, we'll come to know by the simple reassurance of the Holy Ghost that, yeah, this is the thing to do. Sometimes you have two good options and you never feel really strong about one or the other. There are even some times where Heavenly Father will say, you make a judgment here. If it's wrong, you'll be warned as you begin to try to apply the decision that you've made. No member of this church who's trying to be a good boy or a good girl will fail to be warned by the Holy Ghost if they're heading in a direction that is not right. But you won't always know that necessarily before you begin pressing forward. So we have to study it out, we have to act, and most answers from the Holy Ghost come a little bit at a time, not all at once. They come in small packages, not great big bundles. So we can pray one time and think, well, I didn't get an answer. Well, you probably got a part of the answer, but you have to keep pressing forward to get the other parts of the answer that help you know which path you need to pursue. Thank you. This is 네, 뒷부분이 있긴 하지만 일단 오늘은 여기까지만 보겠습니다. 그래서 지금 저는 정혜연 자매님이 말씀하신 부분이 주님께서 그러한 것들을 말씀하실 때 그분을 신뢰하는 것에 대한 말씀해 주셔서 너무 감사하고 또 계시의 힘에 대해서도 말씀해 주셔서 감사합니다. 하지만 때로는 주님의 계시 그리고 주님의 가르침은 많은 경우에 우리가 스스로 선택 의지를 행사하고 그것을 통해 배우는 경험으로 이어지도록 이끄신다는 것도 방금 조세 스미스의 번역과 관련된 경험 그리고 이제 방금 베드라 장로님의 경험을 통해서도 같이 나누고 갑자기 나누고 싶었습니다. 감사합니다. 좋은 생각인 것 같아요. 혹시 또 있으세요? 첫 번째 질문에 관해서 나누고 싶은 생각? 오늘 시간을 이미 많이 쓰긴 했습니다만 혹시 있으시면 네, 좋습니다. 두 번째 질문에 대해서는 이미 김지혜 자매님이 다 써주셨어요, 사실. 그래서 보시면 두 번째 방문 때는 이게 45절에 있는 내용인데 기근과 검과 역병으로 인한 큰 황폐로 큰 심판이 임한다는 것. 그리고 세 번째 방문에 어, 그 아까 말씀하신 오직 하나님의 영화롭게 하라는 목적에 다른 어떤 목적도 있어서는 안 된다. 이러한 생각들에 대해서 언급하신 부분이 나와 있죠. 저는 사실 이 두 번째하고 세 번째 방문 때 주셨던 가르침들이 너무 뻔하게 들렸어요. 물론 이제 복음을 알고 있으니까 그렇게 느낄 수도 있는데, 뭐, 그렇겠지. 그런 거 아닌가? 뭐, 성경에도 그런 말 많이 있고, 당연히 하나님의 일은 엄격한 거 아닌가? 그런 동기가 있어야지, 어, 올바른 동기가 있어야지 당연하지. 그런 생각을 하고 넘어가는데, 실제로 요새 조세 스미스가 금판을 얻기까지의 과정, 그리고 그 이후의 과정은 특히 세 번째 방문 때 얻었던 이 하나님의 왕국을 세우려는 목적에 완전히 충실하는 것에 대한 큰 교훈을 얻게 되는 경험들이었습니다. 한 가지 넘어가기 전에 더 제가 짚고 싶은 부분은 여러분들이 찾아주신 많은 좋은 것들 위해 이것이 배우는 패턴이 조세 스미스가 예전에 니파의전서 11장이라든지 혹은 그 여러 챕터에 나오는 모르몬경의 여러 부분에서 발견되는 선지자들이 계시를 통해 배우는 패턴과 비슷하다고 생각했습니다. 조엘 스미스 역사의 30절부터 이렇게 쭉 보시게 되면 그 43절의 첫 번째 방문이 끝나고 44절이 시작될 때 조엘 스미스는 특별한 임무를 지닌 사자가 내게 전해준 바를 크게 기이하게 생각하고
명상에 잠겨 있었다고 했습니다. 그래서 이미 첫 번째 방문에 대한 것을 이 조이스 스미스도 깊이 생각하고 연구하는 경험을 했죠. 누가 똑같은 경험을 했는지 기억나십니까? 니파이였죠. 니파이도 하나님 아버지가 보여주신 생명나무의 시연을 리아에게 보여주었고 그 리아이가 그것을 자녀들에게 전했을 때 그것에 대해서 자기도 배우고 싶었기 때문에 깊이 생각하고 그것을 기도했을 때 천사의 방문을 받았습니다. 그리고 천사는 네가 어디까지 알고 있느냐? 그것에 대해서 어떻게 생각하느냐? 혹시 이것에 대해서는 알고 있느냐? 라는 질문들을 통해서 계속 그 니파이가 알고 있는 것들을 끄집어내고 나누게 하고 그것을 통해서 깨닫게 하고 필요한 부분을 추가해서 가르치는 경험을 이어갔습니다. 45절뿐만 아니라 46절에도 두 번째 방문이 끝난 다음에도 이때서야 여기 보면 46절에는 내가 받은 인상들이 이때에 이르러서 내 마음에 깊게 새겨졌다. 이렇게 돼 있었거든요. 그래서 아마 첫 번째 방문도 굉장히 놀라운 방문이었겠지만 아마 두 번째 방문에 이르러서야 좀 더 이렇게 명확하게 이해하게 된 것 같아요. 그리고 세 번째도 마찬가지였죠. 47절에 보면 역시 망문 이후에 기이한 일에 대해서 깊이 생각하게 되었다는 경험이 이어졌다는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 이것은 주님이 사용하시는 우리가 선지자들을 통해서 배울 수 있는 그 배움의 패턴, 주님께서 보여주신 그분의 가르치신 모범도 여기서 다시 볼 수 있다고 생각할 수 있을 것 같다는 것을 같이 좀 보고 싶었어요. 많은 것들을 찾아주셔서 감사합니다. 제가 생각지도 못한 것들을 또 여러분이 보셔서 정말 좋았던 것 같아요. 다만 이 가르침을 가지고 이제 실제로 조세 스미스가 이제 금판을 가지러 가잖아요. 그때부터 이제 가관이 펼쳐집니다. 여러분이 보실 수 있으면 성도들을 펼쳐서 좀 같이 보시면 좋은데 그 여러분 거를 직접 보셔도 좋고요. 그 여기에 보면 옆에 보면 이렇게 페이지가 있어요. 22라고 적혀 있죠. 이게 페이지거든요. 그래서 여러분이 요거를 같이 뭐 이렇게 펴서 여러분 가지고 있는 복음 재료실을 같이 펴서서 보셔도 좋고 제 거를 같이 보셔도 좋은데요. 이렇게 쭉 이제 그 아침이 되고 이제 시간이 지난 다음에 실제로 아버지가 여기서 이렇게 25쪽에 보시면 아버지가 이렇게 얘기합니다. 하나님이 주신 시연이니까 그 말씀대로 따라라 하고 바로 산으로 달려간 거죠. 그래서 아까 정기현 자매님이 말씀해 주신 대로 판이 묻힌 장소가 시온으로 봤기 때문에 어디로 가야 할지 알고 있었고 조셉의 집에서 5km 정도 거리에 있는 곳이었다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그 서쪽 기슭의 둥근 바위 아래 꼭대기에서 그 아래 묻혀 있었는데 여기서부터 이미 생각한 겁니다. 아까 세 번째 경고 말씀 기억하십니까? 하나님의 영광을 위한 목적 외에는 아무것도 사용하지 말라고 했는데 여러분, 생각해보세요. 금판을 얻는다고 생각하면 가면서 어떤 생각이 들지 한번 생각해 보셨으면 좋겠어요. 걸어가면서 이미 생각하는 거예요. 금으로 만들었다는 것도 알아요. 물론 완전한 금은 아니겠지만 금이 대부분이겠죠. 많이 포함되어 있고 기록이니까 그것도 분량이 엄청날 거라는 것도 알고 있고 굉장히 오래되고 성스러운 물건이라는 거죠. 그래서 가면서 생각하는 거예요. 조세 스미스도. 성스러운 물건이라는 것을 알면서도 값으로 따지면 얼마나 될까? 이 생각을 떨치기가 너무 어려운 거예요. 자, 혹시 여러분, 여기서 다시 질문을 하겠습니다. 나라면 조세 스미스처럼 이렇게 이런 생각 안 하고 단호하게 하나님의 영광만을 위해서 이 금판을 가지러 갈 수 있다. 혹시 있습니까? 이거 나쁜 거라서 손 안 드시는 거 아니죠? 혹시 그런 생각 안 해보셨습니까? 여러분이 조세 스미스에 좀 빙의를 해보세요, 다시. 가는 거예요. 가는데, 와, 금이야? 우리 가족은 제가 상황을 좀 더 설명드리면 가난해. 형제들도 많아. 먹고 살기 힘들어.
아까 지난 시간에 저희가 조세 스미스 집을 봤잖아요. 그 집을 짓고 120평 되는 땅 이렇게 사가지고 그걸 이렇게 경작하면서 메이플 시럽 짜고 뭐 경작하고 하고 있었는데요. 그 조셉 스미스 1세는 거의 마이너스의 손 같은 사람이었어요. 이 조셉 스미스도 사실 그렇습니다만 조셉 스미스 1세도 거의 마이너스의 손 같은 사람이어서 그 돈을 대출을 받아서 그 집을 짓고 그 집을 사고 뭐 그 주변 땅을 같이 샀는데 나중에 그 돈을 갚을 길이 없어가지고 너무 가난하고 수입이 늘지 않아서 결국 그 집을 다시 완전히 팔아요. 팔고 그 자신이 판 사람한테 세들어서 삽니다. 그러니까 그 집에 계속 살기는 사는데 그 자신의 소유에서 세든 그 세입자로 변경이 돼요. 그러니까 이제 그 얼마나 그런 가난에 대한 그리고 생각해 보십시오. 지금 이희연 형제님이나 이채연 자매님, 정예연 자매님, 제가 아는 분들 몇 분 이름 됐는데 형제 자매 수가 일단 4명 이상이죠. 집에서 쌀이 이게 소비되는 양을 여러분이 생각해 보신 적이 있으십니까? 네, 이채연 자매님 제가 저를 보고 계시니까 물어볼 텐데 쌀 20kg 가지면 40kg로 하죠. 40kg 가지면 얼마나 오래 먹죠? 대충 잘 모르겠습니다. 잘 모르시겠어요? 그러니까 네. 이거 생각보다 특히 성장기 있으면 금방금방 없어지는 양. 그 황금발님, 얼- 네, 얼마 전에 네, 그 10남매인가? 8남매 집안 그 나온 적이 있었는데 계란 한 TV에 판을 네, 계란 한 판을 하루에 다 끝낸다고 한 끼에 아이고 죄송합니다. 그, 네, 그, 그, 그렇, 그랬다고 한 얘기를 봤습니다, TV에서. 그래서 그러니까 하루에 한 끼가 일반적인 그 가정 식비를 몇 배를 초월한다고. 대단한 거죠. 이게 식비가 말도 안 되는 분량이란 말이죠. 근데 이제 나는 금판을 가지러 산에 가는데 와, 이걸 팔 수 있으면 좋지 않을까? 라는 생각은 할 수 있잖아요. 여러분이 뭐 그렇다고 조세 스미스였다면 여러분 조세 스미스였다면 그 판을 파시겠어요? 그건 아니잖아요, 솔직히. 하나님의 일은 하실 거 아니에요. 할 생각은 없을 거 아니에요. 근데 생각은 할 수 있잖아요. 야, 이거 팔면 얼마나 나오지? 그런 생각은 할 수는 있잖아요. 아, 오주영님 공백 페이지 잘라서 팔 것 같다. 저 그 생각 해봤어요. 몰몬경 그 금판이 가로 15cm, 세로 20cm였거든요. 그럼 그게 이게 굉장히 두꺼웠을 거란 말이죠. 합금 판이기 때문에 굉장히 두꺼워서 이 정도 되면 이 고리도 3개가 있잖아요. 그럼 저는 일단 뭘 할 것 같냐면 기록은 안 건드려요. 기록은 건들면 안 되죠. 그렇지만 이 판도 쓰다만 판이 있을 수 있잖아요. 공백 페이지들. 남은 판들이 좀 있을 거 아니에요. 여분의 페이지들이. 그거 떼어내고요. 일단 그 고리 3개로 이렇게 묶어놨잖아요. 그죠? 고리 3개로 묶어놨으니까 그 고리만 잘라서 고리만 팔 수 있잖아요. 제가 너무 깊이 생각한 건지는 모르겠는데. 고리도 자르고 거기는 뭐 다른 거 쇠로 껴놔도 될 거 아니에요. 금판은. 뭐 내용이 멀쩡하니까. 그리고 일단 사각형으로 되어 있으니까 기록이 사각형으로 이렇게 쭉 꽉 찬 건 아니잖아요. 그러면 그 위에 이렇게 모서리들은 이렇게 대각선으로 이렇게 위아래를 좀 잘라내면 그 금판 모양이 이렇게 좀 육각형 모양으로 변하긴 하겠지만 어, 그 정도만 해도 집에 있는 빚을 한 반 정도는 갚을 수 있지 않을까? 왠지 그런 느낌? 어, 아니면 빠르게 그 페이지들을 탁본을 다 떠가지고 다 이게 색인 거니까 탁본을 빨리 떠서 그 가지고 있고 그 탁본을 가지고 번역하면 되고 이, 하여튼 별의별 생각이 다 드네요. 근데 하여튼 원판을 팔지 않더라도 하나님의 일을 하죠. 하지만 이거 생각도 못 하냐 이거죠. 너무 제가 제 얼굴에 지금 너무 욕심이 묻어나고 있는지 모르겠습니다만 저는 그런 생각이 막 들더라고요. 그런데 조지 스미스도 그런 생각이 실제로 들었던 것 같아요. 그래서 여기 성도들에 보시면 성스러운 물건이라는 것을 알면서도 값으로 따지면 얼마나 될까라는 생각을 떨치기 힘들었대요.
실제로 나중에 올리버 카우드리의 기록을 보면 이때 조셉 스미스는 단순히 이게 생각만 한 게 아니라 굉장한 유혹까지 받았다고 했습니다. 그리고 여기에 보시면 실제로 그러한 생각을 조셉 스미스가 실제로 금판을 딱 보는 순간에 금판이 가격이 얼마나 될까 하는 생각이 들었대, 다시 한번. 그리고 판에 손을 대는데 여기 보시면 어떻게 됐다고요? 몸에 충격이 가해서 잡을 수도 없는 거예요. 주님의 명을 따르지 않았대. 모로나이가 또 이제 얘기한 거예요. 지난밤에 분명 내가 세 번째 방문할 때 하나님과 목적과 일을 위해서가 아니면 그 절대 아무를 하지 말라고 했는데 감히 그래? 이러면서 이제 몸 경전을 만지지도 못하게 한 것이죠. 참 슬픈 일이죠. 그래서 못 가져갑니다. 그리고 1년 뒤에 다시 와라. 그 내년 9월, 1824년 9월 22일에 와라. 이렇게 얘기를 하게 됩니다. 그래서 1년 동안 훈련을 가지고 오죠. 하고 오게 되죠. 그 사이에 이제 믿을 만한 형인 엘빈이 죽게 되지만 결국 다시 산으로 갔는데 그때는 또 어떤 일이 벌어지냐면 이때는 명심했어요. 명심했고 판을 손에 들면 곧장 집으로 가서 안전한 곳에 넣고 자물쇠로 잠가라 이렇게 했는데 이번엔 꺼냈어요. 금판을 꺼내서 자리를 뜨려고 했는데 상자 안에 다른 것들이 있잖아요. 판만 있는 게 아니라 다른 게 뭐 판도 한두 개 있는 게 여러 개 있잖아요. 뭐가 또 도구들도 있고 있더니 저거는 덮어야지. 저거는 숨겨둬야 되지 않겠어? 저것도 성스러운 건데 내가 안 가져가더라 해서 그거 하려고 이렇게 돌아섰다가 덮고 봤더니 판이 없어진 거예요. 그리고 그때 다시 혼나게 됐습니다. 모로나이가 또 지시를 어겼다. 손에서뿐만 아니라 눈에서도 판을 놓쳤다. 이러한 얘기를 하면서 결국 이 경험이 4년 동안 이어지게 됩니다. 가르침을 받는 기간. 때로 조셉 스미스는 뭐 일하러 일이 끝난 다음에 한 3, 4시간 정도 금판이 묻힌 장소 근처에서 막 혼나고 했어요. 어떻게 너가 준비를 어떻게 했는데 왜 어떻게 충실하지 않고 있고 뭐 이렇게 얘기한 것들을 많이 들었죠. 요 두 번째 방문이 끝나고 재밌는 것이 이 기록이 전 되게 재밌어서 가져왔는데 아버지가 너 가져왔니? 물어본 거예요. 이번엔 가져왔니? 그랬더니 조셉 스미스가 가져올 수 없었어요. 그랬더니 조셉 스미스 1세가 보긴 한 거지? 이렇게 물어봐요. 보긴 봤지? 그랬더니 네, 못 가져왔어요. 그랬더니 조셉 스미스 1세가 이거는 좀 약 올리는 것 같은데 내가 너라면 가져왔을 거다. 이렇게 말하는 것이 참 재밌었거든요. 그랬더니 조셉 스미스가 이게 왠지 좀 이렇게 한번 화가 났은 것처럼 아니에요. 아버지 주님의 천사가 허락을 안 해주셔서 못 들고 온 거지. 이건 내가 뭐 그런 게 아니에요. 이렇게 딱 말하는 표현이 이게 참 재밌는 표현 기록이라고 생각을 했습니다. 제가 묻고 싶은 질문은 이거예요. 지금 이제 첫 번째 조셉 스미스가 그렇게 엄격하게 가르침을 받았는데도 이러한 경험을 했는데 사실 조셉 스미스에게 여러분도 마찬가지였고, 그러한 생각이 없었을 거잖아요. 뭔가 좀 가져가서 팔아서 이득을 얻겠다. 잠시 동안 위대한 목적을 까먹었을 수는 있죠. 조세 스미스가 실제로 그랬다고 기록이 돼 있으니까, 올리버 카우드리는. 근데 그렇더라도 내가 이 큰 일을 하나님을 보고 예수 그리스도를 봤는데, 내가 그 일을 안 하겠어요? 할 건데, 너무 뭐라고 하죠? 너무 야박한 거 아니냐 이거죠, 주님이. 내가 그럴 의도도 없고, 어쨌든 나는 주님의 일을 최선을 다하고 그걸 최우선순위에 둘 건데, 내가 잠시 그런 생각을 했다는 것만으로 이렇게 엄격하게 혹은 야속하게 나를 이렇게 대하실 수 있느냐. 여러분이 조셉 스미스라면 어떻게 생각하십니까? 이런 상황에 대해서 좀 어떻게 생각하십니까, 여러분? 너무 야박하지 않나요? 아니면 이게 야박하지 않은 이유도 있습니까? 당연히 이렇게 되는 거지. 이렇게 생각하시는 분도 좀 계십니까? 자유롭게 좀 나눠주시겠어요?
그 기록으로 봤을 때는 사실 왜 분명히 말했는데 지키지 않았지라는 생각이 들긴 했어요. 근데 만약에 제가 조셉 스미스였다면 뭐 아까 그 보여주신 자료에도 나와 있듯이 다른 그런 판들이나 혹은 다른 것들을 가리기 위해서 잠시 내려놓고 그걸 덮고 난 뒤에 다시 금판을 찾으려고 했다 했잖아요. 그리고 그때 사라졌다고 했고 그걸 보면서 내가 뭐 다른 마음을 먹은 게 아니라 그것들을 남이 가져가지 않게 소중한 것들이니까 지키려고 그렇게 한 건데 그것 하나 했다고 금판에 사라지게 하셨을 때 약간 조금 서운했을 것 같아요. 네. 제 마음이 딱 그랬어요. 아니, 내가 주님을 안 따르겠다는 것도 아니고 내가 이걸 다 아는 사람인데 그거 가지고 내가 그거 이렇게 잠깐 했다고 나를 이렇게 야속하시게 뭐 1년을 또 너 기다리라고 하시나? 그게 제 마음이었죠. 다른 분 혹시 계신가요? 난 다른 생각을 가지고 있다. 비슷한 생각인데 이게 일종의 약간 우리로 치면 한 사수를 한 거잖아요. 그렇죠. 저는 삼수쯤에서 포기했을 것 같거든요. 약간 이천장님 말씀하신 것처럼 약간 그런 거잖아요. 친구 휴대폰 몰래 숨겨놨다가 보여주는 거랑 똑같은 거잖아요. 좀 많이 기분도 나쁠 것 같고. 근데 그 기록에서 흥미로운 점은 조셉 스미스가 그런 상황에서, 그러니까 마음에 든 얘기를 지금 다 알고 있잖아요. 금판 보고 했던 생각도 모나의 천사가 알고. 근데 그런 상황에서 조셉 스미스가 짜증나라는 생각을 했다는 거에 대해서 뭔가 지적하는 말이 없는 거 보면 조셉 스미스가 참 성품이 훌륭했다는 생각이 듭니다. 그러니까요. 그것도 되게 저는 되게 의외였어요. 재밌었어요. 실제로 그 못 가져온 순간들이 있고 그 중간중간에 이제 혼난 순간도 있었다고 그랬잖아요. 그런데 그 혼난 순간조차도 막 몇 시간을 이렇게 혼났다고 했는데도 어, 거기에 대한 전혀 저기가 없어요. 너 태만했다. 주님의 천사가 너 태만했다. 이게 4장에 나오거든요. 음, 여기 잠깐 제가 보여드릴게요. 저녁 시간에 아들이 안 돌아오는 거예요. 잠을 잘 시간이 돼도 안 오는 거예요. 근데 막 마침내 늦게 들어왔는데 지쳐 보이는 아들을 봤더니 너무 많이 혼났다. 이렇게 혼나보기엔 처음이에요. 근데 누가 널 혼냈니? 그랬더니 주님의 천사다. 근데 혼난 것으로 인해서 뭔가 불편하는 게 아니라 서둘러 해야 할 일이 많아요. 하나님께서 명하신 일들을 시작하여겠어라고 말하는 거예요. 저는 이것도 대단하다고 생각했거든요. 저는 3수까지 안 가요. 이미 2수 때에서 그럼 딴 사람 찾아보시라고. 저는 아닌 것 같다. 주님, 저 이렇게 실수 많이 하는데 벌써 2번이나 지금 이렇게 했는데 굳이 저를 쓰셔야겠습니까? 이렇게 생각이 들 것 같은 거죠. 감사합니다. 혹시 또 다른 생각 있으세요? 저는 한 10수쯤 갔을 것 같아요. 십수까지 그럴 수도 있죠. 윤한솔 아, 장관님? 아, 참, 강의님 뭐 아, 말씀하세요. 약간 약간 이게 천사를 만난 거잖아요. 거의 갔었고, 그러니까 이게 뭐 힘들어 이런 느낌도 있겠지만 아까운 거죠. 그 아까움 때문에 계속 가는데 항상 같은 것 때문에 실수했을 것 같아요, 저는. 감사합니다. 윤한솔 장관님? 저는 살짝 원망도 조금 할 것 같아요. 아니, 왜 그러면 눈을 떼지 말라고 말을 해주지 그랬냐. 나는 그런 의도가 전혀 아니었는데, 음, 그랬으면 내가 이 군판을 놓지 않았을 텐데, 왜 음, 미리 절대 그 앞전에서는 그, 절대 이제 다른 목적으로 금판을 사용하지 말라고 미리 얘기를 해주셨잖아요. 그런 맞아요. 것처럼, 이번에도 미리 얘기해주지 그랬어요. 라고란 생각을 할 것 같아요. 얘기를 안 한 건 아니었어요. 그 성도들 보시면 그 3장에 보시면 여기 보시면 판을 들면 곧장 집으로 가서 안전한 곳에 넣고 자물쇠로 잠가야 하는 일화까지 말씀하신 거예요. 눈 떼지 말라는 얘기는 안 하셨는데
곧장 집으로까지 가라까지는 말씀하신 거죠. 근데 이것도 야박하죠. 어떤 느낌이 들면 내가 그런 사람이 아닌데 자꾸 나를 그런 사람 취급으로 만드시네요. 이렇게 말할 수도 있죠. 감사합니다. 그 조지 스미스가 판을 얻는데 실제로 4년이 걸렸다고 했잖아요. 조지 스미스가 판을 얻은 다음에는 이때의 이 가르침들이 교훈이 돼서 정말 완전하게 순종하려고 노력합니다. 여러 기회들이 있었는데 집에 오면 일단 가족들이 보고 싶어 하잖아요. 근데 가족들에게도 그 처음에 옷으로 쌌거나 혹은 나중에 이제 금고를 구해서 이제 그것을 숨겨서 금고를 들고 다니는데 계속 장소를 바꿔요. 나무 그루터기에 숨겼다가 창고에 숨겼다가 바깥에 숨겼다가 계속 장소를 바꾸는데 그 장소를 바꿀 때에도 거나 이럴 때도 가족들이 내가 만져볼 수는 없니? 나는 보여주면 안 되니 했을 때도 그 실물을 절대 못 보게 합니다. 그 옷 위로만 만져보세요. 금고만 만져보세요. 까지는 얘기하는데, 그러니까 그 무게로 들어보라 이거죠. 그 안에 뭐가 들었는지 얘기 안 해줘요. 나중에 실제로 조셉 스미스는 여러분 결혼할 때 에머 스미스의 아버지인 아이작 해리 별로 좋아하지 않아요. 부모님이 좋아하지 않았어요. 좋아하지 않았는데 그 일단은 그 지금 속된 말로 얘기하면 허락보다 용서가 쉽다고 먼저 청혼하고 딴 데로 가서 다른 지방에서 혼인신고하고 살다가 나중에 이제 점차 받아들여지거든요. 그 임신을 하고 이 산딸이 되어서야 이제 집으로 돌아와요. 근데 이제 머물 곳이 없어서 산딸이 돼서 도움이 필요하니까 돌아올 수밖에 없었는데도 그때도 너 판 안 보여주면 못 들어온다 이렇게 얘기했는데도 안 보여줬어요. 나중에 이제 마티네리스의 이야기도 나오는데 마티네리스가 그 판을 이제 아내가 원래 사이가 좀 안 좋았는데 이 자기 일도 그만두고 뭐 속된 말로 하면 그 지역의 유지인데, 농장도 크게 가지고 있는 지역 유지 같은 사람인데, 자기 일을 다 그만두고 존 스미스 옆에 가서 막 갑자기 50달러, 지금 시세로 하면 한 1,500달러 정도를 주는 거예요. 공짜로. 뭐, 증서도 써가지고, 이거 나한테 돌려주지 않아도 된다. 증서 써가지고 1,500달러 주니까, 존 스미스가 결혼하고 처음에 그 돈으로 빚을 갚고, 살 수 있는 집까지 구했다고 그랬거든요. 뭐 이게 구입한 건 아니겠지만 그 정도로 큰 돈을 공짜로 주고 존 스미스의 서기로 일하고 나중에는 농장 저당 잡혀가지고 자기 전 재산 저당 잡혀서 3,000불을 가지고 몰몬경 인쇄한 데 쓰도록 이렇게까지 얘기하죠. 몰몬경이 잘 팔려서 처음에 그게 회수될 줄 알았지만 택도 없는 소리죠. 우리가 알고 있는 역사에 의하면. 그런 마티네리스의 아내가 의심하는 건 당연하죠. 그런 상황에서 이 사람도 이제 아내도 루시였어요, 이름이. 조지 스미스 어머니 이름처럼. 루시 해리스는 와가지고 조지 스미스 주변 사람들한테 이상한 소문도. 저 금판 가진, 그쵸. 근데 루시 해리스가 하는 말이 맞죠. 주변 사람들 입장에서는. 보여주지도 않고, 얘기만 하고, 그렇다고 뭔가 결과물이 나온 것도 아니니까. 그 나중에 법정까지 가거든요. 남편을 법정에 세워요. 이거 안 된다. 증언하게 만드는데, 마티네리스가 그때는 정말 얘기합니다. 보여주면 안 되겠냐. 내가 그걸 봐야 법정에서 거짓말을 안 하고 증언할 수 있을 거 아니냐. 라고 이야기를 하는데 그때 주어진 가르침이 계시가 교례성약 5편입니다. 나중에 이 교례성약 5편을 그런 의미로 읽어보시면 느낌이 또 다른데 교례성약 5편에서 주님께서 하시는 말씀이 뭐냐면 10절이에요. 10절. 그, 아닙니다. 어디였죠? 7절입니다. 보라, 만일 그들이 나의 말을 믿으려 하지 아니하면 서로 내가 내게 맡긴 것을 그들에게 모두 보여주는 일이 가능하다 할지라도 그들은 나의 종 조셉을 믿지 아니하리라. 이렇게 계시를 주셨어요. 그래서 이 5장을 받고 이 5장을 받아들고 5장이 적힌 계시가 적힌 계시를 받아들고 마티네스는 굉장히 완전하게 해답을 얻은 상태로 갔어요. 그래서 법정에서 증언하고 나는 안다. 있다. 나는 헛된 일을 하는 게 아니다라고 증언하고 법정이 이제 증거 불충분으로 이제 법정이 이제 그게 그 재판이 끝납니다. 그것을 써줬는데 써주는 과정에서도 옆에서
야, 그거 누가 말한 건데 그걸 적고 있냐라고 이제 옆에서 이제 아이작 헤일이 물어보거든요. 그 조세 스미스하고 에머 스미스가 둘 다 예수 그리스도요 이렇게 얘기하니까 제정신이 아니구만 이렇게 얘기하는 장면도 또 있습니다만, 그러니까 어느 정도로 조세 스미스가 처한 상황이 참 불리한 상황인지 보시겠죠. 그런 조세 스미스도 막을 수 없었던 또 하나의 위기가 있었는데 그것이 바로 마틴 해리스의 116페이지 원고를 분실한 사건이었어요. 이게 법정이고 뭐고 다 이게 물론 법정은 좀 나중에 얘기지만 그런 일들이 있었음에도 불구하고 참 쉽지 않았거든요. 가족들은 여전히 반대합니다. 친척, 일가가 다 와서 마틴 해리스가 지금 사이비에 빠졌다라는 생각이 너무 만연해서 결국은 우리 가족들의 제발 원본은 아니더라도 그 번역된 월고의 일부라도 보여줄 수 있느냐라고 해서 가져갔던 것이 116페이지였습니다. 그리고 조엘 스미스는 우리가 알고 있는 것처럼 줬죠. 처음에 안 된다고 하셨지만 그것을 주게 되었고 조엘 스미스가 나중에 그것을 잃어버렸다는 것을 알게 되죠. 이때는 이것을 알게 된 거는 조엘 스미스가 이제 아내가 자녀들을 낳았는데 자녀들이 금방 죽어버리고 자녀도 금방 죽고 아내도 지금 생명 위험한 상태에서 그 회복하도록 최선을 다해서 도운 다음에 생각해 보니까 마틴 해리스가 어떻게 됐지? 해서 다시 부모님 집으로 돌아와서 마틴을 아침 식사를 초대했는데 마틴이 집에 안 들어와요. 시간이 돼도 밖에서 계속 서성여요. 그때 알았어요. 그리고 그때 주님한테 엄청 혼나게 됩니다. 그리고 자신이 완전히 모든 것이 무너졌다는 것을 알게 되죠. 판도 뺏기고요. 권세도 다 잃어버리게 됩니다. 조세 스미스의 입장이 아니라, 근데 여러분 생각해보세요. 조세 스미스의 입장이라면 여러분이 마틴 해리스가 옆에서 그렇게 도와주고 최선을 다하는데 돈도 다 대주고 자신의 일 다 팽개치고 일도 해주는데 그 116페이지 안 줄 수 있냐 이거죠. 그때도 여러분 마틴 해리스한테 아니야. 하나님의 일이 더 중요하니까 못 줘라고 얘기할 수 있어요? 자꾸 제가 인간적인 면에 여러분을 기대서 물어보죠. 그렇게 할 수 있느냐는 거죠. 어려워요. 감사합니다. 김제자님. 어려워요. 이건 쉽지 않은 거예요. 그렇지만 다시 한번 모로나의 천사가 마지막 세 번째 방문에서 했던 말, 너 하나님 두 번째 했던 말과 심판을 받게 될 일들이 기다리고 있고 하나님의 목적 외에는 절대 그것을 하지 외에는 아무것도 신경 써서는 안 된다는 것을 다시 한번 어기게 된 거잖아요. 4년 동안 훈련을 받았고 그 다음에 금판을 가져온 다음에 잘 지키고 있었지만 안 된 거예요. 이때 조세 스미스의 마음이 얼마나 참담했는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 여러분이 다시 한번 빙의해서 조세 스미스라면 여기까지 가면 여러분 어떻게 하시겠어요? 아까 강성관 형제님 말한 것처럼 혹은 이현 형제님 말씀하셨던 것처럼 나는 적임자가 아닌 것 같습니다. 딴 사람 찾아보십시오. 이렇게 말할 수 있을까요? 여러분이라면 이런 상황에서 어떻게 하시겠어요? 권세도 잃고 다 잃었어요. 니파이전서 17장 45절이 무슨 내용이 있길래 그러죠? 음, 당신들은 죄악을 행하는데 재빠르나 곧 당신들의 하나님을 기억하는 데는 더디나이다. 당신들은 천사를 보았고 그가 당신들에게 말하였으나 요런 겁니다. 그 조세 스미스를 더 죽이는 얘기 아닌가요? 너는 글러먹었어. 이 정도의 막 거의 팩트 폭행 아닌가요? 저는 근데 네. 그 과정에서 혼이 나면서도 동시에 하나님 아버지가 사랑도 굉장히 많이 쏟아부어 주셨을 것이라고 생각을 해서 음, 음 그냥 그 영을 너무 크게 느꼈기 때문에 그냥 '아 내가 이거 못하겠다.' 이런 생각은 안 들었을 것 같아요. 그만큼 더 영이 크게 임했을 것 같아요. 감사합니다. 저도
참 그게 있었던 것 같아요, 진짜로. 교회사역 121편에 있는 그 가르침이 영에 감동되어 크게 꾸짖음을 당한 이후에도 더 큰 사랑을 느꼈던 것 같아요. 그게 이제 교례사역 3편에 있는 말씀이었어요. 잠깐 보실래요? 이게 그때 받은 내용이에요, 3편이. 되게 눈에 잘 들어오죠? 기억하라. 좌절되는 것은 하나님의 일이 아니요 사람의 일이다. 욕망이 4절에 보시면 육신에 의한 하나님의 권고를 무시하며 자신의 뜻과 육신에 속한 욕망의 지시를 쫓으면 반드시 타락하여 하나님의 안갚음을 잡할 수밖에 없다. 네가 그것을 기억해야 된다. 어, 엄격하다. 주어진 명령은 엄격하다. 어기지 않았으면 약속들도 기억하라. 너 몇 번이나 넘어갔니? 벌써 여기서 말씀하죠. 너 벌써 몇 번이나 사람의 설득을 넘어갔니? 하나님보다 사람을 더 두려워하지 말았어야지. 하나님의 권고를 무시하고 경멸할지라도 충실했어야 했다. 그래야했다면 자기 팔을 펴서 대적의 모든 불화살을 막도록 너를 떠받쳐주고 고난의 때에 너와 함께 해주었을 거다. 이게 그때 주어진 계시였어요. 저는 그 밑에가 더 재밌었습니다. 10절입니다. 기억하라. 하나님은 자비로우시니 그러므로 내가 내게 준 그 명령에 반하여 행한 바를 회개하라. 그리하면 너는 아직도 택함을 받고 있나니 다시 그 일의 부름을 받느니라. 이를 행하지 아니하면 너는 넘어져 다른 사람과 같이 되어 더 이상 은사를 가지게 되지 못하리라. 이 말을 들었을 때 조세 스미스의 마음에 얼마나 큰 감사와 위로가 되었을까요? 그렇게 많이 넘어졌는데 하나님이 정말 내 마음을 찔러서 그래, 그렇게 사람의 설득에 여러 번 넘어가고 하나님보다 사람을 두려워하는 경험들을 많이 해서 이미 나는 글러먹은 사람처럼 다 이 공의에 따르면 다 그렇게 된 사람인데 조엘 스미스가 받은 가르침은 하나님은 자비롭다. 그리고 그 명령에 반하여 행한 바를 회개하라라는 것이었어요. 오늘날에는 주님의 말씀은 엄격한가요? 옛날에는 지금 보면 거의 계속 이제 스트레이트를 막 날리시잖아요, 주님이. 안 하면 바로 처벌하시고. 이 막 너무 단호하게. 옛날에 우사 같은 사람들은 그 언약궤를 자신의 권한이 없는데 만졌다는 것만으로 죽어 넘어졌잖아요. 근데 오늘날에는 어떤가요? 오늘날에는 뭐 여러분 지금 솔직히 지금 성전에 몰래 숨어 들어가서 성전 주차소 없는 상태에서 몰래 숨어 들어가서 해외왕국실 들어간다고 죽나요? 그건 모르죠. 아직 해본 사람이 없어서 그렇긴 하지만 어, 저는 상상은 잘 안 되는 거예요. 모르겠어요. 요즘에는 엄격한가요, 주님이? 옛날처럼? 아니면 요즘엔 좀, 그래도 마지막이니까 둥가둥가 해주고 계신가요? 혹시 생각해 보신 적 있으세요? 저는 제 개인적인 생각에는 음, 그, 기준에 대해서는 변한 게 없으신 것 같아요. 제 생각에는. 음, 그러니까 그 처벌에 대해서는 이제 많이 바뀌신지는 잘 모르겠으나, 오히려 이제 어떤 선택 의지나 이제 성전만 보더라도 사실 원래는 이제 장로신권만 가지고 있는 사람들만 침례를 줬었고, 그런 부분들이 많았잖아요. 근데 이제 청남들에게도 그런 권한들이 내려왔고, 그러면서 제가 요즘에 느끼는 게 오히려 그런 권한들이나 어떤 저번에 이제 얘기하면서 미국에서는 이제 청소년들에게 원리만 알려준다. 그래서 이 원리를 가르쳐주고 그 가르쳐 하지 않았을 때 어떤 책임이라든가 근데 그런 얘기를 들었을 때 약간 저는 오히려 더 무서웠어요. 오히려 그
부분들에 대해서 하나님을 온전히 신뢰하지 않고 그렇게 되면 오히려 그 책임이 크기 때문에 좀 무섭다는 생각이 오히려 들었어요. 음. 저는 최근에 그 생각을 조금 바꿨어요. 그 원리를 가르쳐 주고 스스로 그 원리에 따라 선택하게 한다는 것에 대한 생각을 조금 바꾸었는데, 지난주에 이제 그 FSY 제가 운영위원장으로 봉사하고 있기 때문에 그 많은 운영위원들이 일본, 한국, 괌, 몽골에 있는 FSA에 참여하는 모든 그 준비하는 사람들이 함께 모여서 그 여러분 이제 보시게 될 윌콕스 형제님하고 같이 페이스 형제님하고 같이 이제 모임을 가졌거든요. 질의응답을 했는데 거기서 나온 가르침 중에 하나가 청소년들이 그 모임에 참여할 때 어떤 모임에 참여할 때 그거를 명확하게 알려줄 수 있어야 된다는 거예요. 예를 들면 청소년들은 다 핸드폰 들고 막 계속 보고 있을 거 아니에요. 공과 시간이든 뭐 뭐 음악 프로그램 시간이든 그런 일들이 있을 거 아니에요. 그러면 어떤 의미에서는 아이, 그래 원리를 아니까 터치하지 말아야지 이렇게 생각했는데 오히려 상호작용하고 개인적으로 다가가서 이 모임에 어떠한 모임이고 무엇을 경험해야 되는지 그것을 전하고 권유하는 것을 절대 두려워하지 말라고 이렇게 오히려 말씀하시더라고요. 지금 조엘 스미스가 한 경험도 그런 거였죠. 너가 그렇게 했어야 된다. 이런 경험이 필요하다. 이런 것을 배워야 한다. 라는 것들이 우리가 오늘 본 모든 것에도 다 분명히 들어가 있었던 것을 보실 수 있었을 거라고 생각합니다. 감사합니다, 강의님. 그래서 사실 오늘날에도 그 원리가 변하지 않았어요. 혹시 다른 추가하고 싶은 생각 있으세요? 한 분 정도만 이제 시간이 마무리할 때가 돼서 혹시 있으시면 오늘 제 질문이 전체적으로 좀 대답하기 어렵죠? 죄송합니다. 네, 윤자매님? 저는 그 약간 시대의 흐름에 따라 그냥 방식이 바뀌었다는 생각이 들었어요. 음, 왜냐하면 옛날에는 이제 저희가 이제 학교 다닐 때 벌을 받는 것이 당연하던 시대에 살았지만 지금은 벌을 받는 것이 당연하지 않는 시대에 살고 있잖아요. 맞아요. 그런 것처럼 그 옛날에는 그렇게 했었던 것이 당연했던 그 시대에 그렇게 했었기 때문에 저는 조셉 스미스가 받아들일 수 있었다라고 생각을 해요. 음, 하지만 지금 만약에 제가 조셉 스미스라면 지금 그렇게 하게 되면 오히려 그것을 못 받아들일 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 주님께서는 지금 우리가 살고 있는 현세에 맞게끔 그렇게 그 방식을 바꿔서 내려주고 있다라는 생각을 하게 되었어요. 완전히 동의합니다. 원리는 똑같고 원칙도 변하지 않지만 그 시대에 따라서 우리에게 주어지는 방법은 계속 바뀌어 왔던 것 같아요. 감사합니다. 어, 조엘 스미스가 실제로 116페이지 원고를 잃었을 다음에 주님으로부터 그러한 권고를 받고 어떠한 기록을 남겼는지 그 어머니의 기록을 잠깐 공유해 드릴게요. 루시 맥스미스가 이렇게 기록했는데, 어, 어머니와 헤어진 후 저는 겸손한 마음으로 주님께 간절히 기도했고, 가능하면 자비를 베풀어 주셔서 제가 저지른 그 뜻에 어긋나는 일을 모두 용서해 달라고 빌었다고 했습니다. 여러분, 오늘날에도 주님은 공의로 일하십니다. 어, 하다못해 여러분, 우리 매주 성찬을 취할 때 성찬 축복문을, 축복문을 한 글자만 틀려도 우리는 그것을 수정해서 완전하게 다시 읽죠. 성전에서도 마찬가지죠. 방송관님이 성전 봉사하시지만 모든 것이 명확하게 이루어져야 합니다. 그것은 변하지 않았어요. 에이, 한두 글자 틀린다고 뭐 의미가 바뀌나? 다 아는 거, 맨날 매주 듣는 거. 그렇지만 그렇게 하죠. 어, 그리고 저는 어떤 의미에서 11조에 대한 생각도 했는데 이제는 이제 거의 11조가 거의 반자동처럼 돼서 월급 들어오면 바로 월급 명세서 보고 11조 바로 이제 전산으로 입력해서 이렇게 바로바로 보내야죠. 그래서 어 이제
그 돈을 보내는데 제 11조를 내는데 거의 무감각한 상태까지 이르렀어요. 근데 가끔 이제 연말 명세서를 보면 이 1년치가 이렇게 감독님하고 적결하려고 보면 이렇게 그 리스트를 보게 되잖아요. 총 금액을 보고 나면 와, 이런 생각이 드는 거죠. 여러분 그런 생각 안 해보셨습니까? 근데 때로는 그러한 생각조차도 아, 조세 스미스가 마치 금판을 가지러 갈 때 느꼈던 이거 얼마지? 이런 생각이 아닐까? 이런 생각을 저 이번 공과를 좀 준비하면서 같이 해보게 됐거든요. 그래서 여전히 내가 내 삶에서도 내가 하고 있다고 다가 아니라 내가 할 수 있다고 다가 아니라 나를 가다듬는 경험들이 필요하구나 계속해서 계속 주님의 원리를 온전하게 수행하도록 노력하는 것이 필요하구나. 그리고 거기에 있어서 회개가 필수적이구나라는 생각을 했습니다. 조이 스미스는 이러한 경험을 통해서 원리를 다시 권세를 회복하고 물문경을 번역할 수 있었죠. 그 랜던 장로님이 다음과 같이 좀 말씀하신 두 가지 인용만 나누고 마치겠습니다. 어, 회개할 수 있다는 사실은 복음이 주는 기쁜 소식입니다. 죄책감은 씻기워질 수 있습니다. 기쁨으로 가득 차고 죄사함을 받으며 양심의 편안을 얻을 수 있습니다. 절망감과 죄의 속박에서 자유워질 수 있습니다. 우리는 하나님의 놀라운 빛으로 채워지며 더 이상 고통받지 아니할 수 있습니다. 우리의 구주 덕분에 회개가 가능해졌을 뿐만 아니라 회개가 우리에게 기쁜 일이 되었습니다. 이 말이 얼마나 좀 감사한 일입니다. 예수 그리스도의 속죄가 더욱더 감사하게 되는 것 같습니다. 나머지 하나는 어, 이거는 나중에 원문을 다 읽어보시면 너무 좋겠는데 성신에 관한 이야기예요. 그 바로 지난 연차 대회에서 아이린 회장님께서 말씀하신 건데 이거는 다 나눠드리기가 어렵지만 일정 부분만 좀 나눠드리면 다 읽지는 않고 저는 때로 우리가 이렇게 막 여전히 유혹받고 부족하다고 느끼고 했던 잘못 또 하는 것 같고 아유, 내가 참 부족하다 이렇게 느낄 때가 있죠. 근데 조세 스미스는 정말 큰 경험들을 했지만 우리는 일상생활에서 작은 것에서도 그렇게 생각하고 내 자신을 위축시키고 아유, 나는 부족하다 이렇게 느끼실 때가 있는데 거기 가운데쯤에 보시면 뭐라고 나와 있냐면 여러분이 오늘 성신의 영향력을 느꼈다면 속죄가 여러분의 삶에 작용하고 있다는 감미로운 증거로 보아도 무방합니다. 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 우리는 언제든지 주님을 찾고 회개로 돌아설 수 있습니다. 앤더슨 장로님은 이렇게 회개의 마지막 단계에서 죄를 잊어버리는 것에 대해서 예전에는 잘못 이해해서 우리가 잘못 이해하면 죄를 버린다는 경험이 우리 뇌 속에서 기억 자체를 버려지는 것이라고 착각하는 경험들도 있었던 것 같아요. 그렇지만 우리가 알고 있는 것은 죄를 버린다는 것은 그것을 대한 기억을 망각으로 돌리는 것이 아니라 여전히 기억하되 평온하게 기억하는 것을 의미한다는 것. 아까 우리가 읽었던 랜던 장로님의 말씀을 기억하시면 좋겠습니다. 오늘 우리는 조세 스미스의 경험을 통해서 주님의 엄격함, 교회에서 주님의 공의로운 부분과 그분의 자비하신 부분을 좀 같이 봤습니다. 여러분들이 아직 읽어보시지 않았다면 3장에서 6장을 꼭 읽어보시면서 이 부분들이 조세 스미스에게 얼마나 큰 성장을 이루도록 도와주셨는지, 그리고 여러분의 삶에는 어떠한 도움이 될지를 찾아보시는 기회로 삼으시기 바랍니다. 하나님께서 살아계십니다. 그분의 원리는 여전히 날카롭고 칼날과 같이 예리해서 우리를 꿰뚫고 계십니다. 우리는 그분 앞에서 완전할 것을 요구받습니다. 그렇지만 우리의 힘만으로 그것이 이루어질 수 없다는 것을 주님께서는 알고 계시기 때문에 우리에게 그리스도의 속죄가 있고 우리는 위안을 받을 수 있습니다. 때로 그것을 잘못 이해하여 베냐민 왕의 가르침을 잘못 이해하여 아이 뭐 할 수 있을 만큼만 하면 되지 뭐 나머지는 주님이 채워주시겠지라고만 생각해서 우리의 최선을 다하지 않으려는 우리의 노력을 다하지 않고 그냥 대충 할 수 있을 만큼을 최선으로 내가 할 수 있을 만큼으로 정해놓지 않기를 바랍니다. 할 수 있는 것을 모두 다 한 이후에 주님의 자비를 기다릴 수 있기를 바라고 그것이 우리의 선택 의지를 올바르게 사용하여
성장하는 경험으로 이어지기를 바랍니다. 예수 그리스도의 이름으로 전해드립니다. 아멘. 감사합니다. 오늘 함께 해주셔서 감사하고, 오늘 제가 말이 많았죠? 다음 시간에는 좀 더 줄이도록 하겠습니다. 혹시 오늘 마무리하기 위해서 폐기도 해주실 분이 계실까요? 자원 혹시 있으십니까? 정리현 자매님 오늘 손님인데 혹시 기도 가능합니까? 마이크 가능합니까? 가능해요? 네. 그럼 정리현 자매님께서 기도해 주시고 마무리하겠습니다. 네, 기도합니다. 하나님 아버지, 오늘도 저희가 함께 이 자리에서 모임을 잘할 수 있어서 감사하고, 인교육원을 통해, 우리 선지자분들의 말씀을 잘 듣고 교회 역사를 배우면서, 음, 이제 저희에게, 그분들의 그동안 많은 노력과 또, 그분들의 삶을 통해서 배울 수 있으면 감사합니다. 앞으로도, 다음 시간에도 저희들이 이 부분을 더 깊게 연구하면서 어, 주님의 그런 사랑을 더 느낄 수 있는 시간이 될 수 있도록 도와주셨고 오늘 참석해주신 모든 목사분들과 우리 정혜상 형제님을 지켜주세요. 감사합니다. 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘. 아멘. 감사합니다. 다들 고생하셨습니다. 좀 만나세요. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.